फगवाड़ा के रामगढ़िया कॉलेज में एसोचैम और पंजाब स्किल डेवलपमेंट की ओर से ऑटोमेटिक मशीन चलाने के लिए सेमिनार का आयोजन हुआ। इस मौके पर अमन अरोड़ा मंत्री पंजाब सरकार विशेष तौर पर हुए शामिल। इस मौके पर आम आदमी पार्टी हल्का इंचार्ज जोगिंदर सिंह मान, श्रीमती दीप्ति उप्पल IPS, डॉक्टर नैन जैसल ADC फगवाड़ा, श्रीमती परमजीत कौर ADC डेवलपमेंट, SDM फगवाड़ा जयेंद्र सिंह विशेष तौर पर हुए शामिल। NDTV पंजाब न्यूज़ के लिए फगवाड़ा से यश शर्मा की रिपोर्ट। यार मट्टू, हाँ जी सर। श्रीमती डॉक्टर ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट शुरू किया जा रहा है। मैं समझदा बहुत वधिया इनिशिएटिव है एसोचैम पंजाब गवर्नमेंट ਤੇ GNX ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ, ਅੰਟਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ इलैक्ट्रिकल से इलैक्ट्रॉनिक असैम्बली 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जा रहे हैं। ये कोर्सेस फगवाड़ा ਅਤੇ आस-पास दूर दराडे की इंडस्ट्री के लिए हुनरमंद किसी तैयार करेंगे। ये कोर्सेस 18 सारा होता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है ट्रेनिंग वास्ते। ये सेक्टर किसी कार करना करते हैं सर्विस कर रही है ताकि हर एक बंदे को मौका दिता जाए मिलना चाहिए। मैं मेरा मानना है कि हर एक इंसान के अंदर का एक किरदार होता है, करैक्टर होता है, एक काबिलियत होती है, क्रिएटिविटी होती है, तो हर एक इंसान को मौका मिलना चाहिए। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक जरिया है उस हर एक बच्चे को, उस हर एक इंसान को मौका मिलना। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਐਸੋਚੈਮ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ that they are ready to sponsor the machines also through the industry and then they want to run the training program। ਤੇ we thought it's a better idea because ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਕਿੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਜਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਵਾती है ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੌਬ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इस प्रोग्राम में मेन यही गल सी कि जोड़े कोर्सेज आप शुरू कर रहे हैं उन्होंने ऑन जॉब ट्रेनिंग भी है वो थोड़ी इंडस्ट्री से ही होगी। सोनालिका GNA आह सारी इंडस्ट्री से भी आह कोर्सेज की जी ऑफलाइन क्लासेस करके क्लासरूम ट्रेनिंग ऐसी होगी, फिर थोड़ी ऑन जॉब ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर होगी। नाले इंडस्ट्री ही नाल जतन करके थानू अपने फैक्ट्री प्रिंसिस से लगाएगी। आइडिया यही है कि जोड़े बच्चे जिन्हों का हुनर ज़्यादा बैटर हो जाएगा स्किलिंग कोर्सेज का उन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से मिलना। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का यही मेन है कि अपनी स्किलिंग को इतना बेहतर कर सकिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नाल पूरे स्टेट ऑफ पंजाब को बन जाए एंड साढ़े बच्चों को स्किल सैक्टर जोड़ा है ज़्यादा बेटर। तो सर इस शुरुआत में वी हैव गिवन देम द टारगेट ऑफ एसोचैम 2000 का टारगेट होता है। प्रोग्राम साढ़ा अजे 2 साल ही शुरू हुआ है, 2 साल ही चलेगा। इस समय 350 के करीब बच्चा सर मोबिलाइज इन्होंने करता है। सॉफ्ट लॉन्च जी है करीबन 140 बच्चा की इन्होंने शुरू कर दी है। मंडे को फॉर्मल बैचेस जोड़े हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो सर मैं यही चाहूँगी कि बच्चे जितने भी हैं क्योंकि रेगुलरली क्लास भी आना, क्योंकि चाहे कोर्स फ्री है बट फ्री कोर्स भी कदे कदे बच्चों को लगता है कि ऐसा होना ही है, बट फ्री कोर्स इतना वधिया कोर्स भी हमारे लिए चलाया गया है जिससे इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी भी नाल दिख रही है और जो इंडस्ट्री की ट्रेनिंग भी है। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਸ बहुत ही निवेकले, बहुत ही
ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਜ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੇ बहुत ही सत्कारयोग बड़े कॉम्पिटेंट एनर्जेटिक ऑफिसर और मेरी टीम के साथी मैडम दीप्ति गुप्ता जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो मैडम एडीसी डी, मैडम एडीसी जनरल नैयर जी, इकबाल जी, कुलवीर जी और सारे ही सत्कारयोग साथियों, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारे स्टूडेंट्स जिहड़े एनरोल हुए ने, सारी टीचिंग फैकल्टी, सारे मीडिया के साथी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिन्होंने अज आप बेड़े के बैठे हाँ, मुगल फैमिली रामगढ़ी इंस्टीट्यूशन जिन्होंने ये जगह दी है, सब तो पहला तो सारे का दिल दी गहराइयों तो बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम इतने आने अज इन्ना प्यार मान सत्कार बख्शिया और मैनू ये मौका बख्शिया, मैनू ये खुशी बख्शी कि अज पंजाब की जवानी को, पंजाब की यूथ को, पंजाब की नौजवान पीढ़ी को जब एम्पलॉयबल करन दा बीड़ा जो पंजाब की भगवंत मान जी की सरकार ने चुक्या है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं इस खुशी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ खुशी ਸਾਂਝੀ कर ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥੀਓ, ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। और अज जो पंजाब की सिचुएशन देख लीए, अज देश की सिचुएशन देख लीए, अज आप ग्लोबली देख लीए, पिछले लंबे समय तो अज तो 3-4 दो डिकेड पहला थोड़ा सारे सारा दुआबा एरिया जोड़ा ये बाहर जाके सैटल हो रहा सीगा, इतने ट्रेंड शायद थोड़ा बहुत घटिया होएगा, तो हुण साडा जिहड़ा मालवे का एरिया है तो घर घर के विचों बच्चे जिहड़ा वो बाहर को जा रहे हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। सब तो पहले मैं स्वागत करता कि अज मैं देखो, मैनू बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जिस दिन की भगवंत मान जी की पंजाब दे सरकार बनी है, उस दिन तो ही बच्चों ਦੀਆਂ नौकरियां ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नौकरी योग बनाने का काम है जिहड़ा वो पंजाब सरकार कर रही है। इसे तहत साडे डिपार्टमेंट एम्पलॉयमेंट जनरेशन ते स्किल डिवेलपमेंट ने SOCM के सहयोग के नाल एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिहड़ा ਉਹ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ इस रूरल बेल्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ है, जिथे 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ स्किल दिता जाएगा, हुनर दिता जाएगा। कई कोर्सेज ने जिन्हां दी अज पंजाब दी देश दी इंडस्ट्री नूं ज़रूरत है, पर पिछले लंबे समय दे विच पंजाब दी त्रासदी की रही कि पिछलियां सरकारां ने जो इंडस्ट्री नूं रिक्वायरमेंट सी, जिस स्किल दी, जिस हुनर दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और जिस तरीके ਦੇ स्टूडेंट्स पैदा हो रहे ਸੀਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੌਬ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ SOCM ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਰੂਰਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। सर लास्ट टाइम भी पिछले सरकार वेले भी रोजगार मेले जरूर लगे थे, जोड़े स्टूडेंट से बच्चे से बहुत उन्होंने उत्साह भी दिखाया तो पर जो रिस्पॉन्स मिला वो देखते हैं जी वो कमी कितों रही सी। देखो इस तरह है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸੀਗੇ,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ 18.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 18.5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੈਸੇਜ ਡਲਵਾਏ, 3-3 4-4 ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1,32,000 ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਕਿਸ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5-1.25 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਰੱਖ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋਅਪ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਵਾਈਪ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਤੇ 3 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੋਲੋਅਪ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਸਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਹੇ, 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2,30,000 ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ 20,000